హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు డైలీ ఫైనాన్స్ న్యూస్ ఛానల్. సో వీడియో మీకు తమ్నెల్ చూడగానే అర్థమైంది కదా. స్కామ్ అయితే జరిగింది. అంటే స్కామ్ చేయడానికి నాకు ట్రై చేశారు, నాకు కాల్ చేశారు. మన ఆడియో రికార్డ్ అంతా చేసాం. సో ఆడియో రికార్డ్ అంతా మీకు పెడతాను. సో వీడియోని అయితే పూర్తిగా చూడండి. ఓకే, నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్కి షేర్ చేయండి. సో ఓకే, మీరు ఆడియో విన్న తర్వాత నేను ఏం జరిగింది మొత్తం, అంటే ఆడియో అంత ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పాను. సో అలాగే వాట్సాప్ చాట్ కూడా మీకు స్క్రీన్ షాట్ పెడతాను చూడండి, ఆ నెంబర్ కూడా. సో లాస్ట్లో ఏం జరిగింది అది మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంగ్లీష్లో. ఓకే. Expiry date 765. Huh? 765. 765 Yes. CVV or Zero. expiry date? 07. Expiry date or CVV? Sir, it's invalid, sir. What are you provide me, sir? 65 not valid the card, sir. Our side. It was 765, so I remember, sir. Huh? 765 is remembered. 765. Yes. What is this? CVV. No expiry date. You telling me, sir, only. Expiry date. Right. Wait. 07/20/30. 0730, right? Yes. Please note down your application number, sir. 5173. This is card number is invalid showing our side, sir. Application number, tell me. 5173. No, your card number is invalid, sir. Okay, only I have the card number. 1 minute, sir. SBI card website, we are login request to card manager, login request to update our site, sir. Okay. Please Okay. update it. 1 minute, sir. I am sent to message on your number. Check your mobile, sir. SBI card website login registration purpose. We are sending to OTP one-time permission code, sir. One-time permission call. One-time permission code. Add your date of birth, sir. 16/07/92. Yes. Invalid, sir. Why it is correct? Everything is correct, na? Your date of birth is invalid, sir. Telling me right date of birth, sir. That is the right date of birth, sir. Telling me again. Same is registered in SBI also. Telling me again your date of birth, sir. 16/07/92. 16/07/92. It's showing invalid, sir. Another date of birth mentioned on your document. Document? No, another date of birth. No, sir. Only that date of birth. Samir, sir. Extremely sorry, sir. Your date of birth is not mentioned outside, sir, in data record. Okay. What I have to do now, sir? I need 1,70,000 limit. Do one thing. You send me the PAN card photo on WhatsApp. Sorry, sir. PAN card photo on WhatsApp. WhatsApp. Okay, sir. Okay. PAN card photo. Sir, You send me. hello. Yeah, send me the PAN card photo, sir, on WhatsApp. Sir, I don't know PAN card photo, sir. Actually, it was broken. License available. I don't have license, sir. Okay, and Aadhaar card available. Aadhaar card. I think Aadhaar card is not security, na? The security purpose. Government says don't share Aadhaar card.
Hello. Hello, sir. Listen. Yes, sir. I will share you Aadhaar number, sir. No problem. No, I'm not confirm your Aadhaar number. We are confirm only match out your date of birth, sir. Sir, date of birth is 16/07/92, sir. Invalid showing our side, sir. Okay, I will share number, Aadhaar card number. No, sir, I'm not required Aadhaar number. Sir, I need 1,70,000 credit card limit, sir. Please support. We are increase your credit card limit our side, but your database is Mr. Jogat details not match out. That's why we are not proceed to request. Sir, please support, sir. I need that limit because I was heavy debts is there. I need limit. Agree with you, but database is not match out. That's why we are not proceed your request. Sir, I think you will be do that. If you want money, I will give, sir. I will give commission. Please support, sir. Hello. I want not commission, sir. Sir, please support, sir. Okay, thank you. Have a nice day, sir. Please visit the SBI bank nearby. సో ఆడియో ఉన్నారు కదా. సో ఏం జరిగిందంటే మధ్యాహ్నం టైం అవుతుంది, లంచ్కి వెళ్ళాను నేను. సో కాల్ వచ్చి మీకు ఎస్బీఐ కార్డు ఉంది కదా, మీకు క్రెడిట్ కార్డు వాడుతున్నారు కదా, ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డు. ఆ క్రెడిట్ కార్డు మీరు వాడుతున్నారు కాబట్టి దాన్ని మేము అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాం సార్. ఓకే, మీకు క్రెడిట్ కార్డు అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాం, దానికి లిమిట్ పెంచుతున్నాం. సో మీ అడ్రస్ కన్ఫర్మ్ చేయండి, మీ పాన్ నెంబర్ కన్ఫర్మ్ చేయండి అని చెప్పి నా పాన్ నెంబర్ చెప్పేశాడు. అడ్రస్ కన్ఫర్మ్ చేయలేదు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కన్ఫర్మ్ చేయమన్నాడు. ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే నేను అసలు ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డు క్లోజ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ 1 year అవుతుంది. బట్ వాడు ఫోన్ చేసి ఎస్బీఐ అని చెప్పి పేరు ట్రూ కాలర్లో సమీర్ రాజ్ అని వచ్చింది, ట్రూ కాలర్లో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాడు. సో నాకు ఫోన్ చేసి క్రెడిట్ కార్డ్ అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నాం, మీ లిమిట్ పెంచుతున్నాం అని చెప్పాడు. సో ఎంత పెంచుతున్నారు అడిగాను నేను క్వశ్చన్. ఎంత పెంచుతున్నాం అంటే ఆడంటే మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ లిమిట్ ఎంత ఉంది సార్ అని అడిగాడు. మరి నిజంగా ఎస్బీఐ వాడు అయితే నా లిమిట్ వాడికి తెలియాలి కదా. సో అక్కడ దానికి ఆడేం ఆన్సర్ ఇచ్చాడంటే మీ ఎగ్జిస్టింగ్ లిమిట్ ఎంత ఉంది. నాకు అర్థమైపోయింది అక్కడ స్కామ్ అని. నాది 80,000 ఉందని చెప్పా. అయితే మీకు 1,50,000 నుంచి 1,70,000 1,70,000 వస్తుందని చెప్పాడు. ఫస్ట్ 1,50,000 నుంచి 1,70,000 అని చెప్పేసి 1,70,000 వస్తుందని చెప్పాడు. ఓకే, మీరు ఏ కార్డు వాడుతూనే అన్నాడు. రూపీ అని చెప్పాను. ఓకే, రూపీ కార్డు అన్నాడు. ఓకే, అయిపోయింది. సో తర్వాత మీకు కార్డ్ అయ్యి పంపిస్తాం, మీ అడ్రస్ కన్ఫర్మ్ చేయండి సార్ అన్నాడు. అడ్రస్ మీ దగ్గర ఉంటుంది కదా అని చెప్పాను. ఓకే అన్నాడు. తర్వాత ఇవన్నీ మీకు ఈ కార్డు లిమిట్ కావాలంటే పాత కార్డు ఏం వాడతారో తెలుసుకోవాలి ఒకసారి, దాని మీద బొమ్మ ఏముంటుంది, సో అది రూపీయే కాదు అని మీరు కన్ఫర్మ్ చేయాలి. నేను వాట్సాప్ పెడతాను మీకు, వాట్సాప్లో మీ పాత ఎగ్జిస్టింగ్ కార్డు పెట్టండి ఫోటో అన్నాడు. అర్థమైందా? పాత ఎగ్జిస్టింగ్ కార్డు ఫోటో పెట్టండి. యాక్చువల్ నిజంగా ఎస్బీఐ నుంచి కాల్ చేస్తే ఎవరు కార్డ్ డీటెయిల్స్ అడగరు, సివివి అడగరు, ఓటీపీ అడగరు మిమ్మల్ని ఎవరు. కానీ వీడు డైరెక్ట్ నా కార్డు ఫోటో వాట్సాప్లో పెట్టమన్నాడు. నేను చెప్పాను నా కార్డు పోయింది, నేను కార్డు లాస్ చేశాను, కార్డ్ నెంబర్ పెడతానని చెప్పి నేను ఏదో ఒక నెంబరు ర్యాండమ్గా ఎంటర్ చేస్తాను 16 నెంబర్లు. ఓకే సార్ అన్నాడు. ఆ 16 నెంబర్లు నేను ర్యాండమ్గా ఎంటర్ చేసింది వాడు ఓకే అన్నాడు. అది ఓకే. తర్వాత అయిన తర్వాత వాడు ఇది ఎక్స్పైరీ డేట్ అడిగాడు. ఎక్స్పైరీ డేట్ నాకు తెలీదు, సివివి నెంబర్ చెప్తాను సార్, సివివి నెంబర్ చెప్పండి అన్నాడు. సివివి నెంబర్ చెప్తే నేను చెప్పాను అది కాదు నాకు మళ్ళీ ఎక్స్పైరీ డేటే కావాలని చెప్తే నేను ఏదో ఎక్స్పైరీ డేట్ చెప్పాను, మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు సార్ అన్నాడు. మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. మళ్ళీ తర్వాత ఆడు ఏం చెప్పాడు, ఇది మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కన్ఫర్మ్ చేయండి అన్నాడు. మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కన్ఫర్మ్ చేయండి అంటే నేను కూడా రాంగ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పాను, నాకున్న డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఒరిజినల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పలేదు, రాంగ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పాను. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే వాడు పాన్ నెంబర్ అయితే చెప్పాడు. పాన్ నెంబరు స్టార్టింగ్ నెంబరు ఉంటుంది కదా, స్టార్టింగ్ 5 digits అక్షరాలు అయితే చెప్పేశాడు. సో నాకు ఇక్కడ అర్థమైంది డేటా ఎస్బీఐలో క్రెడిట్ కార్డ్స్ క్లోజ్డ్ డేటా అనేది స్కామర్స్కి వెళ్ళిపోయింది. నాకు అర్థమైంది అది. ఈ స్కామ్ కాల్ ద్వారా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఎస్బీఐనే కాదు, ఎవరైతే క్లోజింగ్ డేటా క్రెడిట్ కార్డ్స్ క్లోజ్డ్ డేటా ఉంటుందో అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి వెళ్తున్నాయి, వెళ్ళి వాళ్ళ ద్వారా కేవైసీ డీటెయిల్స్ కూడా వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఓకే,
సో వాడు అడిగాడు, నేను చెప్పలేదు. తర్వాత మళ్ళీ ఆధార్ నెంబర్ చెప్తాను అన్నాడు. ఏదైనా ప్రూఫ్ ఇవ్వండి అన్నాడు. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అడిగి, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదన్నాను. మీ పాన్ కార్డ్ నెంబరు కన్ఫర్మ్ చేయమన్నాడు. పాన్ కార్డ్ ఫుల్గా చెప్పలేదు, నేను చెప్పలేదు. సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కన్ఫర్మ్ చేయమన్నాడు, రాంగ్ చెప్పాను. తర్వాత ఏమైనా ప్రూఫ్ ఇమ్మన్నాడు. ఏం ప్రూఫ్ కావాలన్నాను. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇమ్మన్నాడు, లేదని చెప్పాను. వాటర్ కార్డ్ అడిగి, లేదని చెప్పాను. ఆధార్ కార్డు చెప్తాను అన్నాను. ఆధార్ కార్డు ఓకే అని చెప్పండి అన్నాడు. చెప్పండి అంటే మళ్ళీ నాకే డౌట్ వచ్చి నన్ను డౌట్ రైస్ చేద్దామని, మరి ఆధార్ కార్డు ఎవరు ఇవ్వద్దన్నారు కదా, ఆధార్ నెంబర్ నేను ఎలా ఇస్తానని చెప్పేసి నేను అడిగాను. వాడు ఫోన్ కట్ చేసాడు. మళ్ళీ నేను కాల్ చేసి ఆధార్ నెంబర్ ఇస్తాను, ఆధార్ ఫోటో పెడతానంటే, నో సార్ ఆధార్ నెంబర్ అవసరం. సో ఆధార్ నెంబర్ అయితే మనం వాళ్ళ ఇస్తా అని చెప్పాను. వాడు వద్దులే అని చెప్పి ఫోన్ కట్ చేశాను. మళ్ళీ కాల్ చేశాను. మళ్ళీ కాల్ చేసిన తర్వాత నాకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కన్ఫర్మ్ చేయమని నేను రాంగ్ చెప్పాను. రాంగ్ వస్తుంది సార్, రాంగ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి కాల్ అయితే కట్ చేశాడు. సో జరిగింది ఇది. సో ఇలాగా స్కామర్స్ అయితే మిమ్మల్ని స్కామ్ చేయడం చూస్తారు. మీరు కానీ మీ పాన్ కార్డు ఫుల్ నెంబర్ కానీ, లేదంటే మీరు వాడు చెప్పినట్టు ఇన్ కేస్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కానీ ఏమన్నా కూడా మీరు పెడితే కన్ఫర్మ్గా ఇది స్కామ్. మీకు మళ్ళీ దాంట్లో కాల్ ఆడ్ ఏమనంటే మీకు ఒక కన్ఫర్మేషన్ ఓటీపీ వస్తుంది సార్. ఆ కన్ఫర్మేషన్ ఓటీపీ చెప్తే మీకు కార్డ్ అనేది డెలివరీ అయిపోద్ది అని చెప్పాడు. సో ఇలా ఎస్బీఐ బ్యాంక్స్ కానీ, ఏ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ మీకు ఫోన్ చేసి, ప్రైవేట్ అనే కాదు ఎనీ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఫోన్ చేసి మీకు ఓటీపీలు కానీ, కార్డు ఫొటోస్ కానీ, సివి కానీ, ఎక్స్పైర్ డేట్ కానీ, మీ పాన్ నెంబర్ కన్ఫర్మ్ చేయండి అని కానీ ఎవ్వరు ఏది చెప్పరు. సో మీకు ఎవరైనా కాల్ చేస్తే ఇమీడియట్గా సైబర్ సెల్లో ఇన్ఫామ్ చేయండి, లేదంటే మీకు నియర్ బై బ్రాంచ్కి వెళ్ళి కలవండి, మీ బ్రాంచ్కి వస్తామని చెప్పండి. సో అది జరిగింది. ఇలాంటి స్కామ్స్కి ఎవరు పడొద్దు. ఇవన్నీ స్కామ్ కాల్స్. సో ఇన్ కేస్ జెన్యున్గా మీకు ఏమన్నా కేవైసీ అప్డేట్ అని చెప్పి మీకు కార్డ్ అప్గ్రేడ్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా మీకు వాళ్ళంతా ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోద్ది. ఇన్ కేస్ కార్డ్ అప్గ్రేడ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే లిమిట్ కాదు, కార్డ్ ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ దగ్గర డేటా ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్గా టైం అవ్వగానే వాళ్ళు కొత్త కార్డు మీకు పంపించేస్తారు. అకౌంట్లోంచి ఛార్జెస్ అనేది కట్ చేసుకుంటారు. అది జెన్యున్. అది ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో మ్యాక్సిమం, కొన్ని గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ అయితే అయిపోతే మీరు బ్యాంక్కి వెళ్ళి అప్లై చేయాలి. కొన్ని ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి, ఐసిఐసి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు డేటా ఉంటుంది కాబట్టి కార్డు మీద ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది, టైం అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ కార్డు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు పంపించేస్తారు మీ అడ్రస్కి, రిజిస్టర్ అడ్రస్కి. సో మీకు ఎస్ఎంఎస్లు వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. సో ఇలా ఎవరు కాల్ చేసినా ఎవరు వాళ్ళ వల్ల పడొద్దు, అమౌంట్ అయితే మోసపోవద్దు. ఓకే, ఇది నాకు రియల్గా జరిగింది. సో వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. ఎలాంటి మరిన్ని ఫైనాన్షియల్ అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.